नीलमाधव की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवर हरि जय गिरिवर जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवर हरि जय गिरिवर जय यशोधनंदन जय यमुनतीरावनचारि जय कुंज जय यमुनतीरावनचारि जय कुंज जय यमुनतीरावनचारि जय कुंज बिहारी जय यमुनतीरावनचारि जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Gurudev. Hari Om. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya 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 Guru Jaya Jaya Jai Shri Sri Radha Nilamadhu ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki, Dai Gaura Hari Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tadho Jayam Mudiraye. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of concourse, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayana, unto Naranarayana Rishi, the supermost human being,
unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavad sevaya bhagavati uttama sloke bhaktir bhavati naihistiki. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is Christ with transcendental songs, is established as an heir of Buddha. Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Yuda Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamcha Shri Rupam Sagrajatam Sakagana Raghunathanidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadudam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sakagana Lilita Shri Vishakhanidam Cha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namostute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. Namo Mahavadhanyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratushe Namaha. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Om Vishnupadaya Krishna Krishnaaya Bhutale Srimate Mahavishnu Swami Dhanaya Namo Namo Dhanachandara Shri Baba Yadasya Siddhasari Lavadare Shri Mahavishnu Swami Maharaj. Hare Krishna Hare Krishna. Sound illa arkum. Hare Krishna. ഇന്ന് ഗുരുവിൻ്റെയും കൃഷ്ണൻ്റെയും കൃപയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5ാമത്തെ കാൻഡോ 19ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ശ്ലോകം നമ്പർ 7 5, 19, 7. जन्मनूनं महतो न सौभगं न वां न बुद्धि नाकृतिस्तुष हेतुः
धैर्याद्विसृष्टा धैर्याद्विसृष्टा अपि नो वनौकश अपि नो वनौकश चकार सखे बदलक्ष्मणाग्रजः राजन्मनूनं महतो न सौभगम् न वां न बुद्धिः नाकृतिस्तोषहेतु धैर्याद्विसृष्टा अपि नो वनौकश चकार सखे बदलक्ष्मणाग्रजः नाजन्मनूनं महतो न सौभगम् नाजन्मनूनं महतो न सौभगम् न वां न बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः न वां न बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः धैर्याद्विसृष्टा नपि नो वनौकश धैर्याद्विसृष्टा नपि नो वनौकश चकार सखे बदलक्ष्मणाग्रजः चकार सखे बदलक्ष्मणाग्रजः प्रभु नाजन्मनूनं महतो न सौभगम् न वां न बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः धैर्याद्विसृष्टा नपि नो वनौकश चकार सखे बदलक्ष्मणाग्रजः नाजन्मनूनं महतो न सौभगम् न वां न बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः धैर्याद्विसृष्टा नपि नो वनौकश चकार सखे बदलक्ष्मणाग्रजः नाजन्मनूनं महतो न सौभगम् न वां न बुद्धिर्नाकृतिस्तोषहेतुः धैर्याद्विसृष्टा नपि नो वनौकश चकार सखे बदलक्ष्मणाग्रजः
വേർഡ് മീനിങ് വായിക്കാം. എല്ലാവരും ഏറ്റുപറയാം. ന അല്ല, ജന്മ വളരെ സമ്പന്നമായ യാഥാസ്ഥിതിക കുടുംബത്തിൽ ജനനം, നൂനം തീർച്ചയായും, മഹതഃ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ, ന അരുത്, സൗഭഗം മഹാസൗഭാഗ്യം, ന അരുത്, വാക് ചാതുര്യമുള്ള സംഭാഷണ രീതി, ന അരുത്, ബുദ്ധിഹി കർമ്മബുദ്ധി, ന അല്ല, ആകൃതി ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ, ദോഷഹേതുഹു ഭഗവാന്റെ ആനന്ദത്തിന് കാരണം, തൈഹി മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ യോഗ്യതകളാലും, യത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, വിസൃഷ്ടാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു, അപി എങ്കിലും, നഹ ഞങ്ങൾ, വന ഓകസഹ വനവാസികൾ, ചകാര സ്വീകരിച്ചു, സഖ്യേ സൗഹൃദത്തിൽ, ബദ ഹാ കഷ്ടം, ലക്ഷ്മണ അഗ്രജഃ ലക്ഷ്മണന്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ, ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി. യാഥാസ്ഥിതിക കുടുംബത്തിലെ ജനനം, സൗന്ദര്യം, വാഗ്മിത്വം, കൂർമ്മബുദ്ധി, ഉന്നതകുലം, രാഷ്ട്രം എന്നീ ഭൗതിക യോഗ്യതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുവനും പരമോന്നതനായ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനോട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാൻ ആവില്ല. ഈ യോഗ്യതകളൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിന് മുൻ ഉപാധികളല്ല. അങ്ങനെയല്ലാത്ത പക്ഷം കുലീന ജന്മങ്ങളിലില്ലാത്തവരും അപരിഷ്കൃതരും വനവാസികളുമായിട്ടും ശാരീരിക സൗന്ദര്യവും മാന്യമായി സംസാരിക്കുവാനുള്ള കഴിവും ഇല്ലാത്തവരായിട്ടും രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഭാവാർത്ഥം AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി. ശ്രീമതി കുന്തി ദേവി അവരുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് നടത്തിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അകിഞ്ചന ഗോചരൻ എന്ന് വിളിച്ചു. ആ എന്നാൽ അല്ലെന്നും, കിഞ്ചനൻ എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എന്തെങ്കിലും എന്നർത്ഥം. ഒരുവൻ അവൻ്റെ അന്തസ്സുറ്റ പദവിയിലും ഭൗതിക സമ്പത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മറ്റും വളരെ അഭിമാനം കൊണ്ടേക്കാം. പക്ഷേ ഭൗതിക ഇടപാടുകളിൽ ഇവയെല്ലാം തീർച്ചയായും നല്ല യോഗ്യതകളാണെങ്കിലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇവയൊന്നും അനിവാര്യമല്ല. ഈ ഭൗതിക യോഗ്യതകളെല്ലാമുള്ള ഒരുവൻ ഒരു ഭക്തനായി തീരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയായാൽ അവൻ്റെ എല്ലാ നല്ല യോഗ്യതകളും വളരെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും. ഉന്നത കുലത്തിലുള്ള ജനനം, സമ്പത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം, ശാരീരിക സൗന്ദര്യം, ജന്മൈശ്വര്യ, ശ്രുതശ്രീ മുതലായവയിൽ ഗർവം കൊള്ളുന്നവർ നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണാവബോധം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനും ഈ ഭൗതിക യോഗ്യതകളിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ ഭക്തി കൊണ്ട് നേടാം. ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി. ഭക്തിയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഇച്ഛയും മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ യോഗ്യതകൾ. ഈശ്വരൻ്റെ ഹൃദയപൂർവമായ താല്പര്യം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മൂല്യം, അത് നേടുന്നതിനുള്ള ഒരുവൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ആകാംക്ഷ, ലൗല്യം ഏകം മൂല്യം മാത്രമാണെന്ന് രൂപഗോസ്വാമിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
भोला वेज सेवकेरे देख भाग्य सीमा ब्रह्म शिव कांदे यारे देखिया महिमा धने जन पांडित्ये कृष्ण नाहि पाई केवल भक्तिर वश चैतन्य गोसाई ഭക്തനായ ഘോലാവേജൻ്റെ മഹാസൗഭാഗ്യം നോക്കുക. ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ട് കണ്ണുനീർ വാർത്തു. സമ്പത്തും അനുയായികളും ജ്ഞാനവും എത്രയധികം ഉണ്ടായാലും ഒരുവന് കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രഭുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഘോലാവേജ ശ്രീധരൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥ ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു. നേന്ത്രവാഴയുടെ പോളകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കലങ്ങൾ വിൽക്കുകയായിരുന്നു അവൻ്റെ ഏക തൊഴിൽ. എത്ര വരുമാനം കിട്ടിയാലും അതിൻ്റെ നേർപകുതി ഗംഗാമാതാവിനെ ആരാധിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അവൻ ബാക്കി കൊണ്ടാണ് ജീവിത ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നത്. വളരെ പാവപ്പെട്ടവനായിരുന്ന അദ്ദേഹം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ദ്വാരങ്ങൾ വീണ മേൽക്കൂരയുള്ള കുടിലിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഓട്ടുപാത്രങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നിവർത്തിയില്ലാതിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇരുമ്പ് കലത്തിൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ചാണ് പാനം ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു. ഭൗതിക സ്വത്തുക്കളില്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ഭക്തനായി തീരാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്നതിന് പ്രത്യേക ഉദാഹരണമാണ് അദ്ദേഹം. ഒരുവന് കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ ഗോസ്വാമിയുടെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിലൂടെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് രത്നചുരുക്കം. ആ ശരണം പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാധ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനു ശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. ഒരുവൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ഹൃദയപൂർവകമായും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളോ ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളിലൂടെയും തത്വശാസ്ത്രപരമായ അഭ്യൂഹങ്ങളിലൂടെയുമുള്ള നേട്ടങ്ങളോ ആഗ്രഹിക്കാതെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമസേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇതിനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനമെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ജയ് ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി, തായ് ഗൗര ഹരി പ്രേമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ശ്ലോകം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5:19-7. ഇത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ പ്രയറാണ്. ഹനുമാൻ സ്വാമി ഒരു ദിവസം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രേ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് ഈ ഹനുമാൻ സ്വാമിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് നല്ല ശരീരമില്ല, നമ്മൾക്ക് എന്ത് ശരീരമേ ഉള്ളൂ? കുരങ്ങിൻ്റെ ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നല്ല വീടില്ല, അല്ലേ? നല്ല വീടില്ല, നമ്മളെ പോലെ നല്ല വീടില്ല. ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു മരത്തിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. ചാടി ചാടി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മങ്കിയുടെ ഭാഷ വന്നിട്ട് മങ്കിക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ, നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പിന്നെ എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഇതുമില്ല. MA, BA, BCom ഇതൊന്നും പഠിച്ച ആളല്ല ഹനുമാൻ സ്വാമി. ഇത്രയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ സുഹൃത്തായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമുക്ക് മെറ്റീരിയലി ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ടോ, അതിനർത്ഥം ആ നേടിയ ധനം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ആ ധനം കൊണ്ട് യൂസ് ഇല്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ശരീരം സ്വരൂപം തഥാവാ കളത്രം യശാരുചിത്രം ധനം മേരു തുല്യം മനശ്ചേന ലഗ്നം ഗുരുരംഗ്രി പത്മേ തദക്കിം 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 തദക്കിം. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഗുഡ് നൈറ്റാണ്. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബോഡി, ശരീരം. സുരൂപം, അതേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബോഡിയിൽ ചേരുന്ന അതേപോലെ ഗ്ലാമറുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൈഫ്. ശരീരം സ്വരൂപം. തഥാവാ കളത്രം, അവർക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ.
യശസ്. യശസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, ഫെയിം. യശസ്. ചാരുചിത്രം. ചാരുചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള ശരീരം. ചാരുചിത്രം. ധനം മേരു തുല്യം. നമ്മുടെ ധനം വന്നിട്ട് മേരു പർവ്വതത്തിന് തുല്യമായിട്ട് ധനം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പറായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. ധനം മേരു തുല്യം. ഇത്രയും ഉണ്ടായിട്ടും മനശ്ചേന ലഗ്നം, മനസ്സ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗുരുരംഗ്രി പത്മേ, ഗുരുവിൻ്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചില്ല എങ്കിൽ തദഖിൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ്? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്കൊരു യൂസും ഇല്ല. നമ്മൾ പോകാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഈ ധനം കൊണ്ടുപോകും. മുമ്പ് നമ്മുടെ ശിക്ഷാ ഗുരു ഹിസ് ഗ്രേസ് കഥാമൃത പ്രഭു നമുക്കൊരു രാജാവിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രഭു അവിടെ ഉണ്ട്, അതിൽ പോയാൽ ഉണ്ട്. ഒരു മണ്ടനായ രാജാവിൻ്റെ കഥ, ഒരു വടി കൊടുക്കുന്ന കഥ. അദ്ദേഹം അതിപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. കാരണം ആ രാജാവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നല്ലൊരു മണ്ടനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ വടി അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ രാജാവ് ആ മണ്ടനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ വടി കൈമാറി. എന്നിട്ട് ആ മണ്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇതൊരു വലിയ സ്റ്റോറിയാണ്, ചെറുതായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ആ മണ്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, നിന്നേക്കാളും നല്ലൊരു മണ്ടനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ വടി അങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന്. അപ്പം രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, ഞാൻ ഈ വടി കൊണ്ട് നടന്ന എനിക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം? നിനക്ക് മാസം തോറും പെൻഷനുണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും നിനക്ക് ആഹാരം കിട്ടും, നിനക്ക് ഇവിടെ വന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇത് കൊടുക്കും. ഒരുപാട് നാൾ കഴിയാൻ നേരത്ത് രാജാവ് മരിക്കാനായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ മണ്ടൻ വടിയുമായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, എവിടെയാണ് പോകാൻ പോകണമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം പറയും, എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല, നിനക്കത് അറിയില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ പറയും, നിങ്ങൾ പോകുന്നതാ 2 പഴവും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം. എന്തായാലും പോവില്ല, 2 പഴം കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറയും. ഞാൻ പോകുന്നിടത്ത് പഴം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോകും. ഭാര്യയും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. 2 മക്കളുണ്ടല്ലോ, അതിനെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ പറയും, എടാ ഞാൻ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കല്ല പോകുന്നത്, ഞാൻ എവിടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിനക്കും അറിയില്ല, എനിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഈ വടിയെടുത്ത് ആർക്ക് കൊടുക്കും? രാജാവിന് കൊടുക്കും. ഇത് പറയും, ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടൻ ആരാണ്? നിങ്ങളാണെന്ന് പറയും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത്രയും ധനം മേര് തുല്യം, ഒരുപാട് ധനവും കാശും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും ഒരു ദിവസം നമുക്കിതിനെ വിട്ട് പോവേണ്ടി വരും. നമ്മളിപ്പോഴേ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഇല്ലാതിരുന്നാലേ നമുക്കത് ഈസി ആവുള്ളൂ. അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു ദേശത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു ധനികൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ധനികൻ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര, അതായത് ഒരു നല്ല വലിയൊരു ബംഗ്ലാവിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരൻ ഒരു കുടിലിൽ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം ഉറക്കം വേണ്ടിയിട്ട് മട്ടുപ്പാവിലൊക്കെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ ദേശത്തൊരു സന്യാസി വരും. ആ സന്യാസി വരാൻ നേരത്തെ ഈ സന്യാസിയെ പിടിച്ച് വീട്ടിനകത്തിരുത്തി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സന്യാസിയുടെ അടുത്ത് പറയും, എനിക്ക് ഒരുപാട് ധനമുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് അതുപോലെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞണം. പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടും തോറും എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ശബ്ദം പോലും പുറത്ത് വരുന്നില്ല. അവനുമുണ്ട്, അവൻ്റെ വൈഫുണ്ട്, ഒരു ശബ്ദം പോലും പുറത്ത് വരുന്നില്ല. ഡെയിലി അവിടെ വഴക്കെന്ന് പറയുന്ന സംഭവമേ ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ പണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ സംഭവമേ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സന്യാസി പറയും, നമ്മൾക്ക് ആർത്തി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവവും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു 2 സംഭവങ്ങളില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കും? നമ്മളെ ജീവിതം വന്നിട്ട് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? മനസ്സമാധാനമില്ലാതെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു സമാധാനമില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഞാനും ചക്രപ്രഭുവും കൂടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു ദിവസം വഴിക്കൂടെ പോയ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൃഷ്ണാബോധമൊക്കെ ചെയ്ത് കിടന്നതിൽ എന്ത് കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചു. പൈസ കിട്ടാറുണ്ടോ, അത് കിട്ടാറുണ്ടോ, ഇത് കിട്ടാറുണ്ടോ, എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ചക്രപ്രഭു പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു സാധനം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു സാധനം, അതെന്താണ്? മനസ്സമാധാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ശരിയല്ലേ? 16 മാല ജപിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കരയുന്നുണ്ടോ? അയ്യോ എനിക്കൊരു മനസ്സമാധാനം ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ കരയാറുള്ളൂ, ഇതെപ്പോൾ തീരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അല്ലാത്തപ്പോഴും നമ്മൾ ഹാപ്പി അല്ലേ? നല്ല പ്രസാദം കിട്ടുന്നുണ്ട്, നല്ല ഫാനിൻ്റെ മൂട്ടിലിരിക്കാം, ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെയാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ റെഡിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കിതിൽ ആസക്തി, അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, ഈ ഒരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഈ ഗുരു പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അവൻ രാവിലെ ഉറക്കമൊഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കിഴിയിൽ
99 സ്വർണ്ണ നാണയം കെട്ടി അവിടെ കൊണ്ട് വീട്ടിലെ പടിക്കൽ കൊണ്ടിടാൻ പറയും. വീട്ടിലെ പടിക്കൽ കൊണ്ടിടാൻ പറയും. അപ്പോൾ എന്തിനാ 99 സ്വർണ്ണ നാണയം? നീ പറയുന്നത് കേൾക്ക്. 99 സ്വർണ്ണ നാണയം കെട്ടി അവിടെ കൊണ്ടിടാൻ പറയും. ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്നത് പോലെല്ലാം ചെയ്ത് 99 സ്വർണ്ണ നാണയം കിഴിയിൽ കെട്ടി ആ പടിക്കൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. രാവിലെ ആവാനടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് തൂക്കാനായിട്ട് മുറ്റം ഇത് അടിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു കിഴി വീടിൻ്റെ പടിക്കലിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം അവർ വന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കാൻ നേരത്ത് കംപ്ലീറ്റ് സ്വർണ്ണ നാണയം. അപ്പോൾ അകത്ത് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ചേട്ടനെ വിളിച്ചുണർത്തും. ചേട്ടാ, നമുക്ക് സ്വർണ്ണ നാണയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് എനിക്കെന്ന് പറയും. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇരുന്ന് എണ്ണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണിയിട്ടും എത്രയേ ഉള്ളൂ? 99 തന്നെ ഉള്ളൂ. ഭർത്താവ് വന്നിട്ട് ആരെ വഴക്ക് പറയും? ഭാര്യ വഴക്ക് പറയും. എന്തിനു വഴക്ക് പറയും? നിന്നെ സ്കൂളിൽ വിട്ടത് ശരിയായില്ല, നീ നിന്നെ പഠിക്കാൻ വിട്ടതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഒന്നും കൂടെ എണ്ണാൻ പറയും. അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണീട്ട് 99 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എണ്ണാൻ നേരത്ത് വീണ്ടും 99 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ വീണ്ടും എന്താവും? വഴക്കായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയും, നീ തൂക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് നിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നോ പോയിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം കൂടെ കിട്ടിയാലേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ വഴക്കാവും. അങ്ങനെ ആ മട്ടുപാവിലിരുന്ന് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഇപ്പുറത്ത് എന്താണ്? വീട്ടിലെ അടിയും ബഹളവും ഇതെല്ലാം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. നോക്ക്, ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ എത്രയോ ദിവസം കഴിയാൻ നേരത്ത് ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ധനികൻ വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഉണങ്ങി ശോഷിച്ച് ആഹാരം പോലും വേവിക്കുന്നില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് ആഹാരം പോലും വേവിക്കാതെ രണ്ടുപേരും കൂടെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കാശിനെ എങ്ങനെ ഈ 100 സ്വർണ്ണ നാണയമാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ധനികൻ ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം? നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ആഹാരം കഴിച്ചില്ല, എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറയില്ല. നമ്മൾക്ക് എത്ര പൈസ കിട്ടിയാലും 99 സ്വർണ്ണ നാണയമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഈ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം കൂടെ ആക്കാതെ എനിക്ക് എന്തില്ല? സമാധാനമില്ല. നമുക്ക് 99 എണ്ണം ഉണ്ട്. ആ 99 എണ്ണം വെച്ച് നമുക്ക് ഇതായിക്കൂടെ? പക്ഷേ അത് ചെയ്യില്ല. അതിൽ 100 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ധനത്തിനെ ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും ഇതിന് നല്ല 2 ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളുണ്ട്. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദൂതിന് പോകുന്ന സമയത്ത് പറയും, അവർക്ക് ഒരു വീടെങ്കിലും കൊടുക്കെന്ന് പറയും. കൗരവരെന്ത് പറയും? പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. രാമായണത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പക്ഷേ ഒരു വീട് കൊടുത്താലും ആര് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്? പഞ്ചപാണ്ഡവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല. ഒരാൾക്ക് പോലും 1 ഇഞ്ച്, അതായത് സൂചി കുത്താൻ പോലുമുള്ള ഇടം എന്ത് ചെയ്യില്ല? കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. രാമായണത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാലി സുഗ്രീവന് എന്ത് ചെയ്യില്ല? രാജ്യം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇത്രയും സംഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെയും പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്കുണ്ടാകും. നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ ഭക്തിയിലിരിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. അതുപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. വേറൊരാളാണ് നമ്മൾക്കിത് പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും മംഗളാരതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ദിവസവും ബാക്കിയുള്ള ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശരണാഗതിയല്ലേ എന്ന് നമ്മളെടുത്ത് തിരിച്ചു ചോദിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തി മറ്റൊരാളിൻ്റെ കയ്യിലല്ല, നമ്മുടെ ഭക്തി നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ തന്നെ അതിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അല്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു ദിവസം എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ഭക്തിയിലേ ഉണ്ടാകും. TOVP കേട്ടിട്ടുണ്ട്? എന്താണ്? ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയം. അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരുപാട് സന്യാസിമാരെല്ലാം വന്നു. ആ സമയത്ത് അവിടെ രാധാനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ സന്യാസിമാരും ഈ ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റോറിയത്തിനെ കുറിച്ച് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്ത് സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് രാധാനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജന് മൈക്ക് കൊടുത്തു. രാധാനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജന് മൈക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഇത്രയും വലിയ ടെമ്പിളല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം, ആ ടെമ്പിളിൽ റൺ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തന്മാരാണ് ആവശ്യം. എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ ടെമ്പിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും പഴയ ആൾക്കാരൊന്നും ഇപ്പം എന്തില്ല, ഈ ഫീൽഡിലേ ഇല്ല. സന്യാസിമാരെല്ലാം വിചാരിച്ച് വേണ്ടായിരുന്നു, മൈക്ക് കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു, മൂർഖനെയാണല്ലോ ഈശ്വരാക്കാൻ ചവിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. ശരിക്കും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മഹാരാജ കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത്. അവൻ ടെമ്പിൾ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ ഒരുപാട് വൈദിക ടെമ്പിളുകളിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യപൂജ നടക്കുന്നതേ വലിയ കാര്യം അല്ലേ, രാവിലെ വൈകുന്നേരം. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രഭുപാദിൻ്റെ ഈ ഒരു സത്സംഗിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത്.
ആൾക്കാർക്ക് വരാം, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാം, ഭാഗവതം കേൾക്കാം, ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം, എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിനെ, ഏത് സെൻറ്ററും ആയിക്കോട്ടെ, പ്രഭുപാദിൻ്റെ മിഷനിലുള്ള ഏത് സെൻറ്റർ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും, അത്രത്തോളം ഭക്തി നമുക്കുണ്ടാവും. ഇവിടെ നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഗുഡ് നൈറ്റ്. എന്താണ് ഗുഡ് നൈറ്റ്? ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശുഭരാത്രി. അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്തായിരിക്കും? ഗുഡ് നൈറ്റിൻ്റെ ഗുഡ് നൈറ്റ് GOODNIGHT അല്ലേ? ഗോ ടു ബെഡ്. എന്താണ്? നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓഫ് ദ ലൈറ്റ്. എന്ത് ചെയ്യണം? ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം. ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻഷൻ. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എത്ര പേർക്ക് ടെൻഷനുണ്ട്? പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നേരെ വെളുക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കും. പ്രഭുനുണ്ടായിപ്പോഴേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭു ഇല്ല. പുതിയ വീടെന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ ഇല്ല. ലോൺ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ടെൻഷൻ. മഹാരാജ് പറയും ലോൺ ഫ്രീ ലൈഫായിരുന്നാൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു 2 ലക്ഷം തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള ലോൺ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കും. ഓരോ ദിവസം ഉറങ്ങുമ്പോഴും അടുത്ത ദിവസം നേരം വെളുക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നത്. നല്ലൊരു വീട് ലോൺ എടുത്ത് പാല് കാച്ചിയെന്ന് വെച്ചോ, പാലൊക്കെ കാച്ചി എല്ലാ ഭക്തന്മാരെല്ലാം വിളിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാം. ഈ ലോൺ എമൗണ്ട് ഇനി അടുത്തതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുമാത്രം കാശ് ഞാൻ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടണം എന്നുള്ളത്. ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻഷൻ. ഡ്രീംസ് ബ്രിങ് നൈസ് സ്ലീപ്പ്. നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നല്ല സ്വപ്നം കാണും. ചിലർ മോശമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നമായിരിക്കും കാണുക, ചിലർ നല്ല സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. അടുത്ത ഐ വന്നിട്ട് ഐ മിസ് യു. നല്ലൊരു വേർഡാണ് ഐ മിസ് യു. G വന്നിട്ട് ഗെറ്റപ്പ് എയർലി. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക. H മീൻസ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. T മീൻസ് ടേക്ക് കെയർ. ഇതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുഡ് നൈറ്റ്. നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഗുഡ് നൈറ്റ് പ്രഭു, ഗുഡ് നൈറ്റ് മാതാജി, ഗുഡ് നൈറ്റ് ഹരിബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ്. ഇനി ഇതിനെ ഭാഗവതത്തിലോട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? അതാണ് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഭക്തിപരമായിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് എന്തുള്ളവരായിരിക്കണം? കടപ്പാടുള്ളവരായിരിക്കണം. ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. ഫസ്റ്റ് G വന്നിട്ട് എന്താണ്? ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മറക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ആരുടെ അടുത്തേ നന്ദി കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമ്മുടെ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് നന്ദി കാണിക്കണം. പിന്നെ ആചാര്യന്മാരുടെ അടുത്ത്, സീനിയേഴ്സായിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസിൻ്റെ അടുത്ത്, നമ്മുടെ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരുടെ അടുത്ത്, ഇവരെല്ലാവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നന്ദി കാണിക്കണം. നന്ദി ഉണ്ടാ നമുക്ക്? അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്താൽ ആ വായുദേവൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കതറിയില്ല. അതാണ് G മീൻസ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. നന്ദി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതില്ലാതെ നമ്മുടെ ഭക്തി ഒരിക്കലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകില്ല. നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ജീവിതം നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന്. ഭക്തിക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഭക്തിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു അല്ലേ? പക്ഷേ ആ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? മുതിർന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലേ? അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അല്ലാതെ രാവിലെ കഴിച്ച ഉടനെ വായുസ്കോണിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും രാവിലെ ഉറക്കം കഴിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? രാവിലെ കഴിച്ച് പകർത്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലേ, കർമ്മനെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എണീറ്റ് പോയാൽ പെട്ടെന്ന് ചാടി എണീറ്റ് ഒരു വൈബ് വന്നിട്ട് വന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്? ഇല്ല. എല്ലാവരും ഭക്തിയിൽ വന്നത് ഒരു ഭക്തൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ആ ഒരു നന്ദി നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതാണ് G, ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തത് GO. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒബീഡിയൻറ്റ്. നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പലരെയും നമ്മൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കും. പലരെയും നമ്മൾ ഇഷ്ടമില്ലാതിരിക്കും അല്ലേ? എത്ര പേർക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും? എത്ര പേർക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുണ്ടാവും? നമ്മൾക്ക് സെലക്റ്റീവ് പീപ്പിളുണ്ട്. ഇത്ര പേര് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്, ഇത്ര പേര് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അത് നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒബീഡിയൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആരെ കണ്ട് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരദ മഹർഷിയെ കണ്ട് പഠിക്കണം. ഹീ ഡസൻ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ഡീമൻസ് ആൻഡ് ഡിവോട്ടീസ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഡീമൻസ് എന്നോ ഡിവോട്ടി എന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ പണക്കാരനെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനേ ഇല്ല.
അദ്ദേഹം ആരെ അനുസരിച്ച് പോയി? ഭഗവാനെ അനുസരിച്ച് പോയി. ഭഗവാനെ, ബ്രഹ്മദേവൻ്റെയും അവരുടെയൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം അനുസരിച്ച് പോയി. നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും? നമ്മൾ പോകുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈവൻ ടെമ്പിളിനകത്ത് വരെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഹൃദയത്തിലെടുത്ത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. അപ്പം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കളഞ്ഞിട്ടങ്ങ് പോകണം. ആ സ്പോട്ടിൽ തീർന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും പരമാനന്ദ പ്രഭുവും കൂടെ വഴക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വഴക്കിൻ്റെ വ്യാപ്തി വന്നിട്ട് ആ പറഞ്ഞ് കഴിയുന്നത് വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയി ചെന്ന് ഇരുന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ശത്രുവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7:5-13 വളരെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും? 7:5-13 ഒന്നെടുക്കാമോ പ്രഭു? ഇല്ല. 7:5-13. അതായത് ശത്രുവെന്നും മിത്രവുമെന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഡ്യുവാലിറ്റി, അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പരമാത്മാ നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കില്ല എന്ന് ആര് പറയാണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയാണ് 7:5-13. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാ ഉണ്ട്. അത് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ? അത് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെൻറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെൻറ്റാലിറ്റി. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആരെയും ഫിസിക്കലി നമ്മൾക്ക് അവരെ ചിലപ്പോൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഫിസിക്കലി നമ്മൾ വന്ന് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും, നമ്മുടെ മഹാരാജ് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു സർവീസിന് ഒരാളിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ വന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളുടനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങും. നമ്മൾ വെച്ച് ഒരു 10 പേരെ വെച്ച് വിളിച്ച് നോക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുക്കണില്ല, ഇല്ല പ്രഭു എന്ന് വരണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ഉടനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു തോന്നുന്നത്, എത്ര വിളിച്ചിട്ടും വരണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തോന്നും. അദ്ദേഹം അവിടെ TV കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇരിക്കണത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോയി കാണും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിനായിരിക്കും പോയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ മഹാരാജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യം തോന്നുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം എവിടെയോ ഡിവോഷണൽ സർവീസിലാണ്, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ പോരെ. പക്ഷേ നമ്മളും ഭൗതികതയിലായതുകൊണ്ട് സത്വ ഗുണത്തിനേക്കാളും രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും നമ്മൾക്ക് ഏറെ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ചിന്ത വരില്ല, അല്ലേ? നമ്മുടെ മഹാരാജ് തന്നെ ഒരു ദിവസം ബോംബെയിലായിരുന്ന സമയത്ത് മഹാരാജ് ഒരു ലെക്ചർ, എന്താണ് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷത്തിൻ്റെ ലെക്ചർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടെമ്പിൾ പ്രസിഡൻറ്റ് വന്ന് സമയം തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെമ്പിൾ പ്രസിഡൻറ്റ് വന്നിട്ട് ആ മൈക്കിനെ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ക്ലാസ് ഓവർ, എല്ലാവരും പ്രസാദം കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. നമ്മളടുത്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കൊണ്ടുവാ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്കിനെ ഒരു പിടി പിടിക്കും. പ്രസാദമായിരിക്കില്ല കഴിക്കണത്, ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിപ്പോകും നമുക്ക്. കാരണം നമ്മുടെ ഈഗോ ഹർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ മഹാരാജ് വന്നിട്ട് ആ മൈക്കും കൊടുത്തിട്ട് നേരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിൽ പോയി. മഹാരാജിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ചെന്ന് മഹാരാജിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് മഹാരാജ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കും, എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തില്ല, അതിനെ ഇത് ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ മഹാരാജിന് വേണമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പറയാം, കാരണം മഹാരാജിൻ്റെ മകൻ്റെ പ്രായമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ മഹാരാജ് ആ നെഗറ്റീവ് പറയാതെ ആ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡൻറ്റിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്താണ് സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് പ്രസാദം കിട്ടുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. ക്ലാസ് നാളെ എടുക്കാമല്ലോ, നാളെ പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാരാജ് കൂളാക്കിയിട്ട് ഒബീഡിയൻ. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദിനെയും ശ്രീല പ്രഭുപാദിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെയും നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരെയും നമ്മുടെ ശിക്ഷാഗുരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ ശിക്ഷാഗുരുവിനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒബീഡിയൻ്റ് ആവാൻ പറ്റും. അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഹൃദയത്തിന് അദ്ദേഹവും പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയിലായിട്ടുള്ള ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യട്ടെ, ഡിവോഷൻ സർവീസ് ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിലുള്ളത് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്ലാഷ് അവിടെ അവസാനിക്കും. മറ്റത് അദ്ദേഹം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും, ഞാനും മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും, പരമാനന്ദ പ്രഭു മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർ നമ്മളടുത്ത് വരാൻ നേരത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ആ 10 പേർക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എന്താണ് മണി ചെയിൻ പോലെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, അല്ലേ? ആ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്കും യൂസില്ല, അവർക്കും യൂസില്ല. നമ്മൾ കാരണം ഒരാളുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം നശിക്കുകയാണെന്ന് മഹാരാജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയാം? നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് ദൂഷിച്ച് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞാൽ
അവിടെ ഹൃദയം നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് കയറിയിട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം എന്താവും? കുറയും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ നമ്മൾ കുറഞ്ഞു പോകും. ഇതാണ് GO. ഫസ്റ്റ് G എന്താണ്? ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. രണ്ടാമത്തെ G ഒബീഡിയൻറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ G വന്ന് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ, O മീൻസ് ഒബീഡിയൻറ്റ്. അടുത്ത O വന്നിട്ട് ഒബ്സർവിങ് റൂൾസ്. നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒബ്സർവിങ് റൂൾസ് കറക്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. ഏകാദശി കറക്റ്റായി എടുക്കണം. 16 മാല നമുക്ക് ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇല്ല, ഞാൻ 16 മാല ജപിക്കില്ല, ഞാൻ 8 മാല ജപിക്കുള്ളൂ, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എല്ലാ റൂൾസും നമ്മൾ പാലിക്കണം. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വന്നത് റൂൾസ് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ദീക്ഷാ സമയത്ത് ദീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്? ദീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. നമ്മൾ ഭയങ്കര എൻതൂസിയാസ്റ്റിക്കായിട്ട് ആഹാരം പോലും കഴിക്കാതെ, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ, ഫുള്ള് നാമജപം, മഹാരാജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗുരുവാണോ നമുക്ക് ദീക്ഷ തരാൻ പോകുന്ന ആ ഗുരുവിനെ തന്നെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത്, എനിക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ ജപമാല വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും, എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു മെഡിറ്റേഷനോട് കൂടി നമ്മളിരിക്കും. ഈ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിനിൽ കയറാൻ നേരത്തെ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അല്ലേ? നമുക്ക് ആ തലേ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു തങ്ങ് പോകും. എല്ലാത്തിലും ഇവിടുന്ന് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണമെന്ന് വെച്ചോ, ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര മെഡിറ്റേഷനോട് കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൂം ബുക്ക് ചെയ്യും, പ്രസാദം എവിടെ കിട്ടും അതവിടെ നോക്കും. എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ പോകും. വൃന്ദാവനിൽ പോയി നമ്മുടെ ഡേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും. അവിടെ ചെന്ന് ആ ഒരു സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മൂഡിലോട്ട് നമ്മൾ കയറാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്റ്റസി അല്ലേ, ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് തോന്നും. 2-3 ദിവസം അവിടെ നിൽക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഓടി ടെമ്പിളിൽ പോകണം, അവിടെ നിന്ന് ഓടി റൂമിൽ വരണം, എത്ര പെട്ടെന്ന് നേരം വെളുക്കും, 4 മണിയാവോ 5 മണിയാവോ, ഭയങ്കര ഇതാണ് നമുക്ക്. അവിടുന്ന് നേരെ ട്രെയിനിൽ കയറി ഒരു ചപ്പാത്തി വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ വരുമ്പം ആ ഒരു ഇതില്ല. അതായത് ഇനിഷ്യേഷൻ മീൻസ് വി ഹാവ് ടു ഇനിഷ്യേറ്റ് അവർ സെൽഫ് ഡെയിലി. എല്ലാ ദിവസവും കഴിഞ്ഞ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതാ ഒബ്സർവിങ് റൂൾസ്. ഈ റൂൾസ് ഒന്നും നമ്മൾ പാലിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്തല്ല, നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അടുത്തത് ഇതാണ് ഗുഡ് നൈറ്റിൻ്റെ എന്തായി? ഗുഡായി. ഇനി നൈറ്റുണ്ട്. സോറി, ഡി ആയില്ല. ഡി മീൻസ് ഡിറ്റാച്ച്. നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലുമായിട്ട് ഒരുപാട് കലാമിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരുപാട് കലാമിറ്റീസ് കാരണം നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒന്നുണ്ട്. അറിയാമോ? നമ്മൾ മറന്നു പോകും. ഒരു കലാമിറ്റീസ് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അതായത് നമ്മളൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് എനർജി ആയിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് എനർജി ആയിരിക്കും. ഒരു കോടതി വളപ്പിലാണ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ, ജഡ്ജിയുടെ അടുത്താണ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിലാണ് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് എനർജി ആയിരിക്കും. ആ എനർജി നമുക്കുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിരിക്കും. ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൃദയം തുറന്ന് ചിരിക്കും. അറ്റാച്ച്ഡ് പേഴ്സൺ കനോട്ട് സ്മൈൽ. ഒരിക്കലും ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരാളിന് ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓൺലി ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ സ്മൈൽ. നമ്മൾ ചിരിക്കാൻ മറന്നു പോകും. നമ്മൾ അത്രയും ഇതായിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അത്രയും ആസക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത്, അത്രയും ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇത് ശരിയല്ല അത് ശരിയല്ല, അവർ ശരിയല്ല ഇവർ ശരിയല്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡ്യുവാലിറ്റി ഉള്ളത്. അത് വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയും, ആരാണ്? ഉത്തര പാഹി പാഹി മഹായോഗ്യൻ ദേവദേവ ജഗത്പതേ നാണ്യം ത്വത് അഭയം വശ്യേ എത്ര മൃത്യു പരസ്പരം. പരസ്പരം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദ വേൾഡ് ഫുൾ ഓഫ് ഡ്യുവാലിറ്റി. യുദ്ധം നടന്നതിന് കാരണം ഡ്യുവാലിറ്റി കാരണമാണ്. ഞാൻ, എൻ്റേത്, എൻ്റെ മക്കൾ, എൻ്റെ രാജ്യം, ഒറ്റ മനുഷ്യർക്ക് ഞാൻ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത്? യുദ്ധം സംഭവിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഇവർ തോറ്റുപോയി, കൗരവർ തോറ്റുപോയി? ഈ ഡ്യുവാലിറ്റി കാരണമാണ്.
കാരണം പഞ്ചപാണ്ഡവരിൽ ആര് ജയിച്ചാലും ആര് രാജാവാവണം? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് മാത്രം രാജാവായാൽ മതിയെന്ന് ആ 4 പേർക്കും ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ കൗരവപക്ഷത്ത് അങ്ങനെയല്ല. കൗരവപക്ഷത്ത് ആര് ജയിച്ചാലും എനിക്ക് രാജാവാവണം. ദുര്യോധനൻ വന്നിട്ട് ദുര്യോധന രാജാവാവണം, ദുശാസനം വന്നിട്ട് ദുശാസന രാജാവാണ്. ഈ ഒരു ഡ്യുവാലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ നാരായണ സൈന്യം അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് പോലും അവർക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. നമ്മൾ നേരെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ആസക്തി, അതായത് നമ്മൾ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ഥലം നമ്മളെ ആകർഷിക്കും, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ. എന്താണ് ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രയുടെ പ്രത്യേകത? എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ വന്നിട്ട് വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടി, എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടി സഞ്ജയൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്, എൻ്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്യും? നല്ല മക്കളാണ്. പാണ്ഡവർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും വിജയം. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി, ആദ്യത്തെ ആ ഇതൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും ഇതോടുകൂടി ചോദിക്കുന്നത്. കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം മാത്രം ജയിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മതച്ച് നല്ല ആൻസറാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എത്ര നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരാൾ കയറിയാലും പോസിറ്റീവ് വൈബാകും. ഈ ദുര്യോധനം വന്നിട്ട് നെഗറ്റീവാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കയറിയിട്ട് ഈ സ്ഥലം ഇവനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവൻ രാജ്യം ചുമ്മാ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് പോവോ? ആ ഒരു പേടിയിലാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. വിക്രമാദിത്യ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വിക്രമാദിത്യ കഥകൾ അതിലൊരു രാജാവ് വന്നിട്ട് നായാട്ടിനൊക്കെ പോയി വരുമ്പോൾ വളരെ ക്ഷീണിച്ച് ഒരു വേലിക്കകത്തോട്ട് കയറും. ആ വേലിക്കകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പഴങ്ങളും ആ ഏരിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരില്ല, മറ്റേ നല്ല ആപ്പിളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലം. അപ്പം ഈ രാജാവിൻ്റെ ഭടന്മാരും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടിയ ഉടനെ കയറി ഈ പഴത്തിനെയൊക്കെ ആക്രമിച്ച് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് ഒരാൾ വിളിച്ച് പറയും, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അത്രയും പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്? കുറച്ചും കൂടെ കഴിച്ചോന്ന് പറയും, കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ കഴിച്ചോന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് സന്തോഷമായി, ശരിയാണ്, ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഇദ്ദേഹമായിരിക്കും, ഇദ്ദേഹം സാങ്ഷൻ ചെയ്തു കഴിക്കും. കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? ആ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ നാണം ഉണ്ടാകുന്നത് വേറൊരു മനുഷ്യൻ്റെ പെരേടത്തിൽ കയറിയിട്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കരിക്കടത്ത് പിടിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണക്കാരെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും, കുറിയിട്ടിട്ട് കള്ളന്മാർ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ ആ രാജാവിനുണ്ടാവും. രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓണറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു മര്യാദയും നിങ്ങൾക്കില്ലേ? രാജാവിൻ്റെ വാക്കകത്ത് ഒരു പഴം ഇരിക്കുകയാണ്, ഇത് കടിക്കണോ തുപ്പണോ ഇതെങ്ങനെ കളയണോ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രാജാവും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭടന്മാരും ഇതിനെ അങ്ങ് താഴെ ഇട്ടിട്ട് പറയും, ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൈസ തരണമെന്ന് പറയുന്ന നേരത്ത് രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ കിടന്ന വില പിടിപ്പുള്ള വൈഡൂര്യ മോതിരം എടുത്ത് ഊരിക്കൊടുക്കും. അപ്പം ഇത് മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കും. പറയാം ഇത് മതി, ഇനി നമ്മൾ കഴിച്ചോട്ടാ. ഓ കഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇദ്ദേഹം പോകും. വീണ്ടും ഇദ്ദേഹം ആ കുന്നിൻ്റെ മേളിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ അവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും, നിങ്ങൾ പറിച്ച് കഴിക്കുകയും കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുള്ള നാണമുണ്ട് ആ മാനമില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറിച്ച് കഴിക്കുകയും. അപ്പോൾ രാജാവ് ഇവനെങ്ങനെ നോക്കും, ഇതുള്ളതാണോ കള്ളമാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ഇവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് വീണ്ടും എടുത്ത് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും താഴെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയും, ഇത് നിങ്ങൾ മോശമാണ് രാജാവേ, കിരീടമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന്? ആ സ്ഥലം ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം ആ കുന്നിൻ്റെ മേളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്വഭാവം, കുന്നിൻ്റെ താഴെ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് വേറെ സ്വഭാവം. നമുക്കും അങ്ങനെയാണ്. ടെമ്പിളിനകത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ നേരത്തൊരു സ്വഭാവം, താഴെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ സ്വഭാവം, വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ വേറെ സ്വഭാവം, നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോകാൻ നേരത്ത് വേറെ സ്വഭാവം. കേശവൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല സ്വഭാവമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വരാൻ നേരത്ത്. നമുക്ക് ആ സ്ഥലം നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും.
അങ്ങനെ ഈ രാജാവ് ചോദിക്കും ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ എത്ര രൂപയാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വില ഇട്ടിട്ട് രാജാവിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന ഒരു സ്വർണ്ണമാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഇത്രയും മതിയെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ പറയും ഓക്കെ മതിയെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നീ ഇനി പൊയ്ക്കോ, ഈ തോട്ടം എൻ്റേതാണ്, ഇനി മേലെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല, ഗോ ഔട്ട് എന്ന് പറയും, ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോകും. രാജാവ് നേരെ കുന്നിൻ്റെ മേളിൽ കയറി അദ്ദേഹം നിന്ന് ആ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഫീലിംഗ്, നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് വൈബ്. രാജാവ് അത്രയും നേരം വരെ കുതിര ഓട്ടിച്ചവനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന രാജാവ് ആ കുതിരക്കാരനെ, എടാ നീ വല്ലതും കഴിച്ചാൽ, നിനക്ക് പഴം വേണോ, ഞാൻ വന്ന് പറിച്ച് തരണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ്. താഴെ ഇറങ്ങി വരാൻ നേരത്ത് നിനക്ക് കുതിരയ്ക്ക് പുല്ല് കൊടുക്കണമെന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യം രാജാവ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയും, നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഈ സ്ഥലത്തിനെ കുഴിക്കാൻ പറയും. ഈ സ്ഥലത്തിനെ കുഴിക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുഴിച്ച് പോകാൻ നേരത്ത് വലിയൊരു സിംഹാസനം, രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോലും ഇല്ല ഇത്രയും വലിയ സിംഹാസനം. അതിൽ 32 പടികളുണ്ടായിരുന്നു. എത്രയാണ്? 32 പടികൾ. ഓരോ പടിയിലും ഓരോ സാലഭഞ്ചികമാരെന്ന് പറയും, ഓരോ കന്യകമാർ, വിളക്ക്, വീണ ഇതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന 32 സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കാൻ. രാജാവ് വിചാരിക്കും നല്ലൊരു സിംഹാസനമാണ് കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് രാജാവ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പ്രതിമ സംസാരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലിരിക്കാനുള്ള എന്തില്ല, യോഗ്യതയില്ല. അശോകി ഞാൻ രാജാവല്ലേ, എനിക്കിരുന്നൂടെ? ഇല്ല, ഇത് വിക്രമാദിത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു, സിംഹാസനമായിരുന്നു. പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സ്ഥലം ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ ധർമ്മം ചെയ്ത സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ധർമ്മം മാത്രമേ നടക്കൂ. അവിടെ എത്ര നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പോയാലും എന്തേ സംഭവിക്കുള്ളൂ, പോസിറ്റീവായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രം ചോദിക്കുന്നത്, ഇവനെങ്ങാനും എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് വന്നാൽ ഞാനിനി ഇവിടെ പോയി താമസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്. നമ്മളേതാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ, ഡിറ്റാച്ച്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഹൃദയം തുറന്ന് മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് ചിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു 45 ഡിഗ്രി സ്മൈലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം, അല്ലേ? നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ ടൈപ്പ് പ്രഷർ കുക്കറാണ്. മാതാജി എത്ര ലിറ്റർ? ഞാൻ 15 ലിറ്ററാണ്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച്, കലാമിറ്റീസ് അനുസരിച്ച് അതിനെ പെട്ടെന്ന് പോയി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പൊട്ടിത്തെറിച്ച് നമ്മുടെ മുഖത്ത് തന്നെ അടിക്കും. നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ്? എടുത്ത് വാഷ് ബേസിൽ വെച്ച് വെള്ളം തുറന്ന് വിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം പോയതിന് ശേഷം പതുക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതാവണം. പ്രോഗ്രാമിന് വരുന്ന സമയത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞില്ല, മിണ്ടൂല നിങ്ങളെടുത്ത്, നിങ്ങൾ പോകും, നിങ്ങൾ അയ്യാം, ശരിയല്ല, പോകും, വാ പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരാളെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഭക്തിയിൽ വരണത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്, നമ്മൾ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഹൃദയം തുറന്ന് ചിരിക്കുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഹൃദയം തുറന്ന് ചിരിക്കാതിരിക്കുമോ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം, ഹൃദയത്തിൽ എന്തോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രഷർ കുക്കറിൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട്, മസാലയെല്ലാം ഇട്ട് നല്ല റെഡിയാക്കി അടച്ച് പ്രഷർ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തീയും കൂടെ അടിയിൽ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചുമ്മാ ഇരിക്കണമല്ല, തീയും കൂടെ കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറല്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പഠിക്കുന്ന മഹാരാജൻ്റെ നല്ല ഡിസൈബിൾസ് ആണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്മൈൽ ടു അതേഴ്സ്. ചിരിക്കാം. എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, പ്രഭു ഒരു കെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിൽ തീരുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം. ഒരേ ഒരു ഇതിൽ കെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിൽ തീരുന്നത്. അത് നമുക്ക് പൃഥു മഹാരാജ് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. പൃഥു മഹാരാജ് 99 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരെണ്ണത്തിന് ആരടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും? ഇന്ദ്രൻ വന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ബ്രാഹ്മണർ പറയും ഇന്ദ്രനെ ഇപ്പം റെഡിയാക്കാമെന്ന് പറയും. പൃഥു മഹാരാജ് പറയും വേണ്ട, ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയും. ഇത് കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പറയും, പൃഥു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾ രണ്ടും എൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടും എംബ്രേസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് പൃഥു മഹാരാജ് ഒരു ഈഗോയും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും? ആലിംഗനം ചെയ്യും. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഹൃദയത്തിൽ നിന്നേ പോയി. നമ്മുടെ പ്രശ്നം അതല്ല, നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. ആവശ്യമുള്ള ഒന്നും നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ശ്ലോകങ്ങളോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലി നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ശിക്ഷാഗുരു ഇസ് ഗ്രേസ് കഥാമൃത കൃഷ്ണദാസ് പ്രഭു തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫിസിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ രാവിലെ ഉറക്കം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാദമെങ്കിലും തൊട്ട് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കും. മൈൻഡിലെങ്കിൽ, നമ്മളെ മനസ്സിലെങ്കിൽ. ഫിസിക്കലി പോകാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഈഗോ ഉണ്ട്, അവനും ഈഗോ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വയസ്സിൻ്റെ 2 ഇരട്ടിയാണ് ഈഗോ, അല്ലെങ്കിൽ 3 ഇരട്ടിയാണ്. കാലിലെങ്കിലും മനസ്സിൽ പാദത്തിൽ തൊട്ട് നമുക്ക് സ്മരിച്ചുകൂടെ? ഡിറ്റാച്ച്ഡ്. അടുത്ത ഇപ്പം എന്തായി? ഗുഡായി. ഇന്ന് നൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ,
എൻ മീൻസ് നോബിൾ, മഹത്വം. നമ്മളെ ആര് എന്ത് പ്രകീർത്തിച്ചാലും ശരി, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓൾ ഗ്ലോറീസ് ടു ശ്രീല പ്രഭുപാദ്, ഓൾ ഗ്ലോറീസ് ടു ശ്രീ ഗുരുവാൻ ഗൗരംഗ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തത് തൊട്ട് ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾ കേട്ടില്ല പ്രഭു, ഒന്നും കൂടെ പറയൂ പ്ലീസ്. കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയൂ പ്രഭു, ആ സെറ്റിങ്സിൽ കയറ്റി സൗണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടോ. എന്ത് ചെയ്താലും ശരി തന്നെയാണ്. ഓൾ ഗ്ലോറീസ് ടു ശ്രീല പ്രഭു. മഹാരാജ് വന്നിട്ട് 2-3 മലയാളം വേർഡുകളെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട്, ഒന്ന് കാലക്രമേണ, 3 കൃഷ്ണകൃപ. ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ കൃഷ്ണകൃപ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടിച്ച് ഇറക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുട്ട വയ്ക്കുമല്ലോ അല്ലേ? പുട്ട് തള്ളിയിടുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? ഒരു വലിയൊരു തുടുപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൃഷ്ണകൃപ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നമ്മൾ ഇടിച്ചിറക്കിയാലേ എന്ത് മോശമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും കൃഷ്ണകൃപ എന്ന് പറയണം. നമുക്കിപ്പോൾ ലോട്ടറി അടിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കൃഷ്ണകൃപ ലോട്ടറി അടിച്ചു പോകും. വീടിടിഞ്ഞ് വീണ് എന്ത് പറയും? കൃഷ്ണകൃപയാൽ വീടിടിഞ്ഞ് വീണ് പ്രഭു എന്ന് പറയും. സംസാരം ഒന്നായിരിക്കും, പക്ഷേ 2 തലങ്ങളായിരിക്കും, 2 മനോഭാവമായിരിക്കും. കൃഷ്ണകൃപയാൽ ലോട്ടറി അടിച്ച് പ്രഭു, സൂപ്പർ, ടെമ്പിൾ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പ്രഭു, എത്രയും ചോദിച്ചു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇത് പറയും. സ്വന്തം വീട് പോയി പോകും, കൃഷ്ണകൃപയിൽ പോയി. അതേ മാനസികാവസ്ഥയാണ്. ഏത് സംഭവം എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ശരി കൃഷ്ണകൃപ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നു. ദ നോബിൾ. അടുത്ത വന്നിട്ട് എന്താണ്? ഐ മീൻസ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മനീതി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണത്തെ കാര്യ അകാര്യ വ്യവസ്ഥിതിക്കും. നമ്മൾ ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനത്തിലാക്കി ചെയ്യണം. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കും. ഭഗവത്ഗീത എടുത്ത് വെച്ച് വായിച്ചിട്ട് വാ പ്രഭു കുറച്ച് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വഴക്ക് കിടക്കണം, 2 മിനിറ്റ് ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. ധർമ്മനീതി ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മഹാരാജിൻ്റെ സമാധി വന്നിട്ട് അഹമ്മദാബാദിലുള്ള ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് വന്നിട്ട് അത് പൊളിച്ച് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന സമയത്ത് ദേവകി പ്രഭുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ദേവകി പ്രഭു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മഹാരാജിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവത്ഗീത ചാൻറ്റ് ചെയ്യും. അവർ വന്നവർ പാതി വഴിയിലെത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു പോയി. അവരിതിനെ ഇടിച്ച് കളയണം എന്ന മനോഭാവത്തോടു കൂടി ദേഷ്യത്തിൽ വന്നു. പകുതി എത്തിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് മാറി. നമ്മളെന്തിന് ഇത്രയും ഒരു പ്യുവർ വൈഷ്ണവൻ്റെ സമാധി ഇടിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? നമുക്ക് പാപമല്ലേ കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഹമ്മദാബാദ് ടു രാജ്കോട്ട് 4 മണിക്കൂറാണ്, 4.5 മണിക്കൂറാണ്. 2 മണിക്കൂർ പകുതി വന്നിട്ട് 2 മണിക്കൂർ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു. അത് ധർമ്മനീതി. നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതത്തിൽ ആ സൊല്യൂഷനുണ്ട്. നമ്മൾ കൂളായിട്ടിരിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരും കൂളായിരിക്കും. നമ്മൾ പ്രൊവോക്ക് ഇതാണെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ളവരും പ്രൊവോക്കായിരിക്കും. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് കൗരവരും പാണ്ഡവരും. ധൃതരാഷ്ട്രർ വന്ന് കൂളല്ല, അതേപോലെ തന്നെയാണ് മക്കളും. പാണ്ഡവർ അവർ വന്നിട്ട് എന്താണ്, കുന്തി അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ വളർന്നതെന്ന് അവർ കൂളാണ്. അവരെ കാട്ടിൽ കിടത്തിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊന്നും ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവർ ധർമ്മനീതി കറക്റ്റാണ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയ ആൾക്കാരാണ്. ഇതാണ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. അടുത്ത ജി മീൻസ് ഗ്രേഷ്യസ്. ഗ്രേഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗമ്യമായ. എത്ര പേർക്ക് സൗമ്യതയുണ്ട്? നമുക്ക് സൗമ്യ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയെ അറിയായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ സൗമ്യമായ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. സൗമ്യമായ ആ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു തലത്തിലോട്ട് വരണം. സൗമ്യമായ. അടുത്തത് എച്ച് മീൻസ് ഹംബിൾ. നമ്മൾ വിനയം ഉള്ളവരായിരിക്കണം. നമ്മൾ മഹാരാജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓൾറെഡി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെയും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഹംബിൾനെസ്സാണ്. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ചേ നമ്മൾക്കറിയില്ല എങ്കിൽ ആ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തുമാത്രം ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ബോധം നമ്മൾക്കില്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരാളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കാനാണ്? നമുക്ക് ആ ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാവും. മറ്റൊരാളുടെ ഹൃദയത്തിലും ആത്മാവിരിക്കുകയാണ്, ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് വരും. എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഹംബിളാവോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വെളിവാകും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മച്ചിത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്തഃ പരസ്പരം. നമ്മുടെ അവസ്ഥ വന്നിട്ട് മച്ചിത മദ്ഗത പ്രാണ ഈസ് ഓക്കെ, ബട്ട് ബോധമില്ല പരസ്പരം. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല. ദ ഹംബിൾ.
ഇനി ഭക്തിയിൽ ടി. നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. വലിയ പാടാണ്, വലിയ പാടാണ്. എന്തായിരിക്കും ഭക്തിയിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വലിയ പാടാണത്? കേട്ടില്ല? ടൈമല്ല, ടോളറൻസ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ടോളറൻസ്. ഡിവോട്ടി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭക്തൻ. അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫുൾ ഫോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡിറ്റർമിനേഷൻ അല്ലേ, എത്തിക് ലൈഫ്, വേദിക് നോളേജ്, DEVO ഒബീഡിയൻസ്, ടോളറൻസ്, എൻതൂസിയാസം. ഇതാണ് ഡിവോട്ടി. അതിൽ ഏറ്റവും പാടെന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്താണ്? ടോളറൻസ് ആണ്. വലിയ പാടാണ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന വ്യക്തി അംബരീഷ് മഹാരാജാണ്. അംബരീഷ് മഹാരാജ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ എങ്ങനെയാണ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ? അംബരീഷ് മഹാരാജ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ എങ്ങനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്തു? അംബരീഷ് മഹാരാജിന് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ? കാരണം അംബരീഷ് മഹാരാജിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സുദർശന ചക്രം നോക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ സുദർശന ചക്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? രസിക നന്ദേരിയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആനന്ദ് സാഗറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന പറയും, എന്നെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ തരണമുണ്ട്, പോയിട്ട് വന്ന് പറയും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചൈനയാണോ ഒറിജിനൽ ജർമ്മനിയാണോ എന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും. ഒറിജിനൽ തന്നെയാണോ ഭഗവാൻ തന്നതെന്ന് നോക്കും. നമുക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കൃഷ്ണൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ തന്നാലും അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മളതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലുള്ള ഡിവോഷൻ സർവീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ടോളറൻസ്, അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരിക്കും? ചാൻറ്റിങ് നല്ല ഇതായിട്ടാണ് പാൽപ്പായസം കുടിച്ച അതേ ടേസ്റ്റിൽ ചാൻറ്റിങ് നമ്മൾ ചെയ്യണമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 16 മാല ജപിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്, പ്രഭു 16 മാല ജപിച്ച് കഴിഞ്ഞ പ്രഭു നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ 16 മാല ജപിക്കാൻ പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം തീർന്നതേ ഉള്ളൂ, വേറെ പണിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോഴും ഒരു ടൈം, ഒരു 2-2.25 മണിക്കൂർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത്, ഒന്നെങ്കിൽ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം, അല്ലെങ്കിൽ 12 മണിക്കകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈം കണ്ടെത്തി ജപിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിൽ റിയൽ ടേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും വന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. ടോളറൻസ്. ഇതിൽ അംബരീഷ് മഹാരാജ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അംബരീഷ് മഹാരാജിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് കൃത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു രാക്ഷസ രൂപം വന്ന സമയത്ത് അംബരീഷ് മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൻസസിനെയാണ് ടോളറേറ്റ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൻസസിനാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം കാരണം ഒരു ദുഷിച്ച വാക്ക് ഇതുപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അംബരീഷ് മഹാരാജ് ഏകാദശി വ്രതം മുറിക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളമാണ് കുടിച്ചത്. ഒരേ ഒരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോഴാണ് ആര് വന്നത്? മിസ്റ്റർ ദുർവാസ മഹർഷി വന്നത്. ആ ദുർവാസ മഹർഷി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് കാണിച്ചപ്പോൾ ആര് വന്നു അവിടെ? അംബരീഷ് മഹാരാജിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആര് വന്നു? സുദർശന ചക്രം. ഈ സുദർശന ചക്രം എവിടെയെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി? ദുർവാസ മഹർഷിയെ ബ്രഹ്മലോകം, കൈലാസം, ദേവലോകം എല്ലായിടത്തും പോയി. എല്ലായിടത്തും ഒരു ക്ലോസ്ഡ്. നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2 മണിക്ക് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ടില്ല. അതേപോലെ ക്ലോസ്ഡ്, ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കയറണ്ട. നേരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയും? നല്ല രസമാണ് ആ സ്റ്റോറി ഭാഗവതത്തിൽ. ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ദുർവാസ മഹർഷിയെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും. എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നാള്? തീ പിടിച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. തീ പിടിച്ച്, അതായത് സുദർശന ചക്രം റൂട്ട് മാപ്പിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ദുർവാസ മഹർഷി ഓടി ബ്രഹ്മലോകത്ത് പോയതല്ല. സുദർശന ചക്രം ഫസ്റ്റ് എവിടെ കൊണ്ടുപോകും? ദേവലോകത്ത് കൊണ്ടുപോകും. ദേവലോകം എത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് മാറിക്കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദേവേന്ദ്രനുമായിട്ട് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ പറയും, ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ആൾ ഞാനല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ എവിടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ച് തീ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് അറിയാം എവിടെ പോകണമെന്ന് അറിയാം. നേരെ ബ്രഹ്മലോകത്ത് പോകും. ബ്രഹ്മലോകത്ത് പോകുന്ന നേരത്ത് ബ്രഹ്മദേവൻ താഴെ താമരത്തണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറയും, എന്നെ കൂടെ വെറുതെ ഇല്ലാതാക്കരുത്, ദേവി ഇത് പൊയ്ക്കോ, തിരിച്ചു പൊയ്ക്കോ, ഞാനല്ല പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറയും.
അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? സുദർശന ചക്രം വീണ്ടും നല്ല ചൂടിൽ വരാനായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി ലാസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും. ദുർവാസ മഹർഷി പറയും, കൃഷ്ണ, എൻ്റെ പുറകിൽ സുദർശന ചക്രമുണ്ട്, എൻ്റെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിക്കാനുള്ള സമയമല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഭഗവാൻ പറയണം, ശരിയാണ്, വലത് കയ്യിലിരുന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണാതായി, എവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നിൻ്റെ അടുത്താണല്ലേ വന്നത്, ശരി എന്ന് പറയും. ഇത് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഭഗവാൻ പറയും, ഇതിൻ്റെ ആള് ഞാനല്ല, അംബരീഷ മഹാരാജൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ കീ ഇരിക്കുന്നത്, സുദർശന ചക്രത്തിൻ്റെ കീ ഇരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി എന്ത് ചെയ്യുക? സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുക എന്ന് പറയും. ദുർവാസ മഹർഷി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അംബരീഷ മഹാരാജ് ആ 1 വർഷം വരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. 1 വർഷം വരെ ടോളറൻസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൻസസിനെ ആദ്യം ടോളറേറ്റ് ചെയ്തത് ഇത്രയും ഒരു പ്രൊവോക്ക് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ടോളറേറ്റ് ചെയ്തു. രണ്ടാമത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശപ്പിൽ നിന്ന് ടോളറേറ്റ് ചെയ്ത് 1 വർഷം വരെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ദുർവാസ മഹർഷി വരാൻ നേരത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ വീണ്ടും തിരിച്ചതുപോലെ ഇരുത്തിയിട്ട് ആഹാരമെല്ലാം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് നടക്കാത്ത കാര്യം നോട്ട് വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയും, നടക്കില്ല എന്ന് പറയും. സോ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ നമ്മുടെ മഹാരാജനെയും ശ്രീല പ്രഭുപാദിനെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരണം. എന്തൊക്കെയാണ്? ആർക്ക് പറയാം? ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ, ഒബീഡിയൻറ്റ്, ഒബ്സർവിങ് റൂൾസ്, ഡിറ്റാച്ച്, നോബിൾ, ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, ഗ്രേഷ്യസ്, ഹംബിൾ, ടോളറേറ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്കും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ സുഹൃത്താക്കി മാറ്റിയത്. जय गिरिराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, बताई गौर हरि प्रेम. Any questions and comments? നേരത്തെ പറഞ്ഞു ശാരീരികമായി തോന്നുന്ന ദേഷ്യവും മനസ്സുകൊണ്ട് തോന്നുന്ന ദേഷ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? ശാരീരികമായിട്ടല്ല പ്രഭു, നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിൽ തന്നെയാണ് ദേഷ്യം തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് പ്രഭുവിൻ്റെ അടുത്തും പ്രഭുവിന് എൻ്റെ അടുത്തും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദേഷ്യം തോന്നും. വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പ്രഭുവിനെ ഒരുപാട് ഹാഷ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ പ്രഭുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇറങ്ങി പോകും. അതായത് ഒരു കത്തിയെടുത്ത് ഞാൻ പ്രഭുവിനെ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേദന കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ജീവിതകാലം മുഴുവനും എന്ത് കിടക്കും? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വേർഡ്സ് കിടക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഭു എൻ്റെ അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ടെമ്പിളിൽ ഇരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിണ്ടിയെന്ന് വരും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ വാക്കുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളതിനെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടാതെ നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ പ്യൂരിറ്റി നമ്മൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂരിറ്റിയാണ്. അതാ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്യൂരിറ്റി ഈസ് ദ ഫോഴ്സ്. പ്രഭുപാദിനെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാവരും അമേരിക്കയിലിരുന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാർക്കിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദിനെ കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ. ശ്രീബുദ്ധ ഭഗവാൻ ഒരു ദിവസം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, എത്രയോ ദിവസം കണ്ണ് തുറക്കാതിരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഒരാൾ വന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വന്നിരിക്കും. അപ്പം എത്രയോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും കണ്ണ് തുറക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്ന് കണ്ണ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് സ്പിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ശ്രീബുദ്ധ ഭഗവാൻ പറയും, ഇങ്ങനെ തുടച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ശ്രീബുദ്ധ ഭഗവാൻ പറയും, നിനക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ചെയ്യും. പറയില്ല. സന്ത് തുക്കാറാം അദ്ദേഹം ഗംഗയിൽ കുളിച്ചിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുസ്ലിം അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് കാർക്കിച്ച് തുപ്പും. ഒരു 10-12 പ്രാവശ്യം ആവാൻ നേരത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? 10-12 പ്രാവശ്യമായി ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരും. 12 പ്രാവശ്യം കുളിച്ചിട്ട് വരും. എത്രയോ പ്രാവശ്യം ആവാൻ നേരത്ത് ഇദ്ദേഹം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, ഞാൻ ഇത്രയും പ്രവോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ തിരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, എൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മ എന്നോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ റെസിപ്രൊക്കേഷനാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കുളിച്ചത് ശരിയായിരിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പോയി കുളിക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിരിക്കും. പ്രൊവോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാം പ്രഭു, ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലോ മനസ്സിലോ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക. എടുത്താൽ നമ്മളതിനെ എടുത്ത് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. നമുക്ക് ആ ഹൃദയത്തിൽ ആ ഇതുണ്ട്, വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇത്രയും നാളായിട്ട് തിരിച്ചു തന്നില്ല.
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിലെടുക്കാതെ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ മടിയാണെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള ഇത് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല, ദേഷ്യം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അദ്ദേഹം നല്ലത് ചെയ്യട്ടെ, ഞാനും നല്ലത് ചെയ്തോളാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല. അജാതശത്രു എന്ന് പറയും. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിൻ്റെ ഒരു പേരാണ് അജാതശത്രു. ശത്രുവേ ജനിച്ചിട്ടില്ല. എത്ര ശത്രുക്കളുണ്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജിന്? കൗരവർ ഫുള്ളും ശത്രുക്കളാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശത്രു ജനിച്ചിട്ടില്ല. അതാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അജാതശത്രു. അതാ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വലിയ പാടാണ്. ഒരാളിൻ്റെ ഈഗോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് വലിയ പാടാണ്. നമുക്കും ഈഗോയിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. എൻഡിങ് ഗോഡ് ഔട്ട്, ഈഗോ, എൻഡിങ് ഗോഡ് ഔട്ട്. വലിയ ഭയങ്കര ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പ്രഭു ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി പോകും നമ്മൾ അടുത്തെങ്കിലും ഇത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ഭഗവാനത് സ്വിച്ച് ഇട്ടിട്ട് പോകും. 72 വർഷം ഇടിച്ചതിന് ശേഷം ആയിക്കോളും, ഞാൻ പോകണം എന്ന് പറയും. പരമാത്മാ നമ്മളടുത്ത് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല. പാടാണ് ടോളറൻസ്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം വരും. വിതുരരെ മഹാഭാരതത്തിൽ ദുര്യോധന നീ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിതുരരെ ആര് ഹാഷ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും? ദുര്യോധനൻ. വിതുരർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സ്പോട്ടിൽ ദുര്യോധന ഇല്ലാതാക്കാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അത് പരമാത്മ പറയുന്നതാണെന്ന് എടുത്തിട്ട് എന്തിനു തീർത്ഥാടനത്തിൽ. സോ ടോളറൻസ് ആൻഡ് ചാൻഡിങ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയും, ഭാഗവതം സ്റ്റഡിയിങ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഈസ് വെരി ഈസി, ബട്ട് പ്രാക്ടീസിങ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി ഇവിടെ ഒരു കേക്ക് മുറിപ്പുണ്ട്. ആരതി ഒരു കേക്ക് മുറിക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രസാദം. പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച ഹിസ് ഗ്രേസ് കാലചക്ര പ്രഭു ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് 11 മണിക്കാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ക്ലാസ്. അല്ലേ പ്രഭു? 11 മണിക്കാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ക്ലാസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും 11 മണിക്ക് തന്നെ എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. വലിയൊരു വൈഷ്ണവനാണ്. വാക്കിംഗ് ഭാഗവതം എന്ന ആ ഒരു സംഭവമാണ് അദ്ദേഹം. എന്ത് ചോദിച്ചാലും ശ്ലോകം കോട്ട് ചെയ്ത് മറുപടി പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു മഹാവൈഷ്ണവനാണ് നമ്മുടെ മഹാരാജിൻ്റെ ഒരു സീനിയർ ഡിസൈപ്പിൾ. സോ എല്ലാവരും ആ ഒരു ഇതിന് എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ എത്തേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ് ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 11 മണി തൊട്ട് 12 മണി വരെ ഇവിടെയാണ് ക്ലാസ്. ഇവിടെ പ്രസാദം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 12 മണി തൊട്ട് തൈക്കാട് സെൻറ്ററിലാണ് പ്രഭുവിൻ്റെ ക്ലാസ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഐശ്വര്യ മാതാജി പ്രഭു കൂടെ ഇടുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.